Good morning. Доброе утро всем. How are you? В каком вы настроении, как у вас дела? How are you really? Как на самом деле у вас дела? Okay. If you're happy and you know it, Если вы счастливы и вы это знаете, clap your hands. то можно похлопать. Wake up. Good morning. Good morning, good morning. Всем доброе утро. So probably people will be continuing to wander in on this beautiful Sunday morning. И, возможно, люди будут еще подходить. I understand there's an alignment of planets today. Я уже слышала, что сегодня у нас парад планет. Cool. Здорово. I was saying it's been quite the last few weeks there's been a lot of celestial phenomenon going on. И я говорила, что в последние 30 дней на небе была особая активность планет. And on my birthday, И в день моего дня рождения, which was the 27th of September, I was driving across country with my dog Josie. 27 сентября я ехала на машине со своей собакой Джози. And I left on my birthday in the morning. И я уехала утром. So I'm driving and it's getting nighttime and now I'm in the desert in New Mexico. И я вела машину, уже становилось достаточно поздно, и я ехала по пустыне в Нью-Мексико. And the sun is going down. И солнце заходило. And the giant moon is coming up at the same time. И на небе появлялась огромная луна. And it was the full harvest moon, the really big moon. И это действительно была полная луна, Looks когда она like you большая. could touch it. Было такое чувство, что до нее можно дотронуться. And then began the eclipse. И затем началось затмение. I went, wow, what a gift for my birthday. И я подумала, вау, какой здоровский подарок на день рождения. Could this be symbolic? Может ли это быть символом? I don't know. Не знаю. But I'm curious to find out. Но очень интересно узнать. So, yeah. Да? Can you say a few words about your dog Josie? My dog Josie, yeah. My Да. dog Josie is an Australian cattle dog. She's an Australian dog. She's a cow dog. Моя собака Джози австралийской породы. What? No, it's not a Ridgeback. It's called an ACD. Это не ричбек, Yeah. это ACD. An Australian cattle dog, also known as a Queensland healer. Это австралийская порода собак, которые смотрят за скотом. Not a Пастушья healer, собака. but a healer. And they herd cattle. И они Yeah. смотрят за скотом, то есть пастушья They're not very собака. big, about, medium, yeah. Достаточно большая And собака. it's my third one. Это моя третья собака. They're very independent thinkers, like most work dogs. And Это очень независимый мыслитель, как большинство таких собак. very great companion for me. And И для меня это очень хороший друг. we swim together, hike together. Мы вместе плаваем, мы вместе ходим. And they're really hard workers, and they need a job, and if they don't have a job, they can be very destructive. И такая порода, они очень трудолюбивые, если им не давать, их не нагружать, то они начинают очень отвлекаться. They run about 20 miles a day. Им нужно пробегать где-то 20 миль в день. So, hardworking, very loyal, Очень преданные и очень трудолюбивые. love to keep people in a group. They want people to be together and be under control. Им нравится, чтобы люди были вместе, чтобы все было под контролем. So she's a good balance for me because I'm so out of control, you see. И она меня хорошо балансирует, потому что я человек, который не под контролем. It's true. No. Это правда. She keeps me centered, you see. И она меня помогает центрироваться, организовываться. If I put one of the kids on the couch, in my house, and I want them to stay there, the dog will make sure they stay there. Если я усаживаю много детей себе на диван дома, то я хочу, чтобы они сидели на диване, то она мне помогает их всех держать на диване.
That's what they do. Вот такая собака. Sometimes if you go, I don't know, in the United States we have big fairs in the September at the harvest time. Fair, like a big county fair, they call Знаете, it. у нас в Соединенных Штатах осенью часто устраивают ярмарки, осенние ярмарки урожая. And so people bring in like all their, vegetables that they grew and flowers and animals and. И люди приносят на эти ярмарки свой урожай, растения, животных. Yeah, it's just a harvest fair. And sometimes people will bring like a bull, big bull to the fair. И иногда люди приводят a bull, приводят быков на такие ярмарки. And you'll see one of these dogs just sitting with the bull, in case it tries to go somewhere, it's going to make И it stay. рядом с быками мы всегда можем заметить вот такую собаку, которая сидит рядом с быком и следит за тем, чтобы он никуда не убежал. So that's Josie, anyway, not the Вот Josie. это про мою собаку Джози. I do have somebody who, Irina, would like to make an announcement this morning, so I'd like to create just a space for her. У нас есть человек, который хочет сделать небольшое объявление сегодня утром. I'm going to be going to Israel in, what month is that? April, I think. В апреле я собираюсь посетить Израиль. Is it April? В апреле? May, sorry. В мае. So, here. And Irina wants to make an announcement about that. Great. Да. Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Мягкова Ирина. И свое тренерское благословение я получила от Judit на тренерском курсе в 2002 году. И вот спустя какое-то количество лет я опять здесь с Judit и понимаю, как много в моей работе от того, что давала нам Judit. Oh, thank you. Ее техники очень простые, очень изящные и работают с самыми простыми людьми. И со сложными тоже. Я была на многих семинарах звезд НЛП, но Judit для меня любимый мой учитель. Oh, thank you. Я говорю... I'm the goddess. Я богиня. I'm goddess. Я еще хочу сказать, что я очень благодарна Judit, потому что свет, который дает она, наверное, через меня идет нашим российским людям, которым сейчас очень-очень тяжело. Я работаю с большими группами людей и понимаю, что, наверное, даю то, что хорошее есть в НЛП этим людям. Я благодарна. И я говорю это сейчас тем тренерам и коучам, и просто людям, которые в этом зале, потому что хочу сделать анонс семинара Judit в Израиле. Judit не так часто бывает в нашей стране, и если вы хотите продолжить знакомство с Judit или порекомендовать этот семинар вашим друзьям, а возможно вы соберете группу и приедете, это будет замечательное время. 24-27 мая, Израиль, Нетания. Организаторы этого семинара, мои друзья, Александр Ройтман и Восточноевропейский центр НЛП. Они попросили меня быть координатором сегодня здесь, и поэтому, если вы хотите записаться на этот семинар или записать ваших друзей, пожалуйста,
Оставьте ваши координаты мне. Я вышлю всю необходимую вам информацию и буду поддерживать с вами связь. Okay. Очень важно, что вот сейчас идут самые большие скидки на этот семинар. 50% скидка. Семинар будет 4-дневный. Сейчас запишу. И кроме семинара Джудит, у вас будет возможность познакомиться со Святой Землей, с Израилем. Весна, все цветет. Да. Great. Клубника. Great. Okay, great. Great. So I think, if you can contact Irina, you can get, more information. И за дополнительной информацией вы можете обращаться к Ирине. I believe the content is the hero's journey and third generation NLP. И тема этого семинара будет «Путешествие героя» и третье поколение НЛП. Может быть, вы что-то добавите об особенностях этого Maybe семинара? you could add some words about this seminar from yourself. Yeah. Okay, thank you. Спасибо. Great. Я буду в перерывах, ко мне можно подойти, записаться. Лучше, если вы запишете, оставите свои координаты, но я оставлю и свои координаты. Great. Thank you. Thank you. So this will be a seminar in Israel, and it will be, the content is the hero's journey, beautiful process metaphor. Этот семинар в Израиле будет посвящен путешествию героя. Мы будем проходить по путешествию. And the kind of idea of third generation NLP. So И методы будут, которые мы будем использовать, это третье поколение НЛП. if you're interested, then you can contact Irina. Will leave a contact number for you, and И если вам интересно, we'll have a lot of fun, I'm sure, as always. So. Ирина оставит для вас свои контакты, и это будет здорово. В общем, обращайтесь. So, thanks. Спасибо большое. So, Хорошо. wisdom of the body, Вернемся к мудрости тела, wisdom of the field. мудрости поля. I made a promise yesterday, didn't I? Вчера я вам дала обещание, помните? Do you remember what it was? Помните? Yeah, what was it? What was the promise? Что это было за обещание? Active dreaming. Yes, Да. yes. Well, there's a couple of things in NLP that for me really came from the world of the Native Americans where I grew up. Есть несколько процессов в НЛП, которые появились, которые мы взяли от коренных индейцев. And one of those was this idea of second position for me. Thanks, Irina. Second position. И один из элементов НЛП, который мы заимствовали у коренных индейцев, это вторая позиция. And what, everybody here probably, who doesn't know what second position is when I say Кто из that? вас не знает здесь, что такое вторая позиция, когда я это говорю? Anybody? Okay. Second position in NLP is a different perspective, meaning I step into the shoes and see something through somebody else's perspective. Что такое вторая позиция? Это когда мы становимся на место другого человека, буквально залазим в его кожу и ощущаем то, как все воспринимает он изнутри этого человека. So just like yesterday when we did that funny little thing about who's difficult to communicate with, and I see them. Помните, как вчера мы представляли человека, с которым у нас сложные отношения, мы видели его со стороны? I'm looking at them through my own eyes and making assessments, right? Я вижу этого человека и себя, как мы общаемся, смотрю на них со стороны, и я оцениваю, что происходит. Maybe naming the behavior of the person as, they're closed, or they're aggressive, or they're shy, or making an assessment. За тем, как этот человек себя проявляет, конечно, я как-то оцениваю то, что он делает. Может быть, я считаю, что он закрыт, может быть, я вижу, что он стесняется, может быть. То есть я выношу суждение, так? Okay.
So that's first position. That's me in my own shoes, seeing through my own eyes, hearing through my own ears. Когда я непосредственно вижу человека, общаюсь с ним, вижу его изнутри себя и делаю все эти суждения, это первая позиция, когда я воспринимаю своими глазами. Second position is if I settle into their world as best I can. А вот вторая позиция, когда я стараюсь поставить себя на место этого человека. And go, what does Judy look like from their position? И стараюсь увидеть Джудит его глазами. That's second position. Как Джудит выглядит, что она делает, когда я смотрю на нее глазами этого человека. Вот это вторая позиция. For those of you who don't know. Does that make sense, Richard? Для тех из вас, кто не понимает, что такое вторая And then позиция. when you're out here sort of observing, looking at that whole picture, that's sort of the observer meta position. А вот когда как мы с вами смотрели на все это со стороны, видели обоих человек со стороны, это третья позиция, позиция наблюдателя. And it was Gregory Bateson that says that wisdom comes out of being able to take those multiple perceptual positions, and that's a beautiful cognitive skill. И Грегори Бейтсон говорил, что мудрость рождается тогда, когда мы с вами способны соединять все три позиции вместе. И это навык нашего когнитивного сознания. But for me, it was based in this idea that the Native Americans have a saying, or some of the Native Americans have a saying. Но лично я вижу в этом связь с тем, что говорят коренные индейцы Америки. Which is, don't judge another person until you've walked 1 mile in their moccasins. И у них есть очень хорошая пословица. Они говорят, не суди другого человека, пока ты 1 милю не пройдешь в его мокасинах. Don't judge another person until you've walked 1 mile in their shoes. Не выводи суждений о другом человеке, пока ты не пройдешь 1 милю в его ботинках, в его мокасинах. Of course, I had a friend once that said, well, yeah, you know, and then if you really don't like them, you're a mile away and you have their shoes. Sorry? I had a friend once that said, that's good, though, because if you really don't like that person, you're already 1 mile away and you have their shoes. И у меня есть друг, который в ответ на эту поговорку любит говорить. Это очень полезный совет, потому что если тебе этот человек не нравится, ты надеваешь его мокасины, идешь милю, то ты удаляешься от этого человека на милю. That's not really the spirit, right? Но это не идея этой пословицы. But that was the idea. So for me, when we started to sort of think about second position, which was a more natural position for me, И it was a more natural position. когда мы начали в НЛП исследовать вторую позицию, а для меня эта позиция естественна. You know, that was the quote that I always went back to. Don't judge another person till you walk a mile in their shoes. Потому что я очень любила эту пословицу даже до всего НЛП. Я любила повторять: не суди другого человека, пока не пройдешь милю в его мокасинах. Because we really don't understand until we sort of settle a little bit from that perspective, the influences and the pressures and the ideas that are there and what they're thinking about me in a way or how they're perceiving me. So. Потому что пока мы не станем на место другого человека и не постараемся понять, какое давление он испытывает, какие эмоции у него поднимаются, в каких обстоятельствах он находится, мы не можем его на самом деле понять. And the other idea that came really strongly for me was this idea of what they call active dreaming. И второй процесс, Dreaming while который you're awake. также связан с практиками коренных индейцев, это практика активного сновидения. Сновидение, которое мы получаем в то время, как мы бодрствуем. Most of us dream while we're awake all the time. You know, it's called daydreaming. Но знаете, если честно сказать, то большинство из нас и так спит в то время, как мы якобы бодрствуем. In a way, right? In a way. So the idea, this is a field-based exercise, meaning I'm wanting to gather metaphors and symbols from the field. И этот процесс основан на работе с полем, потому что суть этого процесса в том, чтобы мы собирали символы из поля, которые возникают в поле. Which will give me insight or start to stimulate my thinking in the direction of my goal. И я собираю в поле те символы, которые порождают дальше во мне озарения, инсайты и приближают меня к моему желаемому результату. Now, it says in the notes that these symbols can arise both sort of inside from my unconscious mind, which is how we're going to have to do it today, because I don't think we can all take the walk in nature. И у вас написано в материале, что вот эти символы могут рождаться и внутри нас, в нашем бессознательном, и это
тот метод, который мы будем использовать с вами сегодня, потому что у нас нет возможности выйти на природу и выполнить этот процесс на природе. So we're going to allow the symbols to sort of emerge from the inside, just as we did yesterday when we were kind of seeing the field and noticing what those symbols are that emerged. Поэтому сегодня, выполняя этот процесс, мы будем позволять символам рождаться в нашем бессознательном, внутри нас. Похоже на то, как мы работали вчера, когда соединялись с полем и видели, какие символы рождаются в этом поле. Now, when the symbols come, you know, the Native Americans would say that the universe or the environment or the outside world just gave you a gift. Но когда рождается такой символ в поле, что говорят индейцы? Они говорят, что вот этот символ, который вы заметили в поле, это дар Вселенной вам, и он несет в себе определенные знания для вас. But, you know, Milton Erickson would say that your unconscious mind just selected a gift. Милтон Эриксон на это сказал бы, что просто ваше бессознательное из всего поля вариантов выбрало тот дар, который вам нужен. And so the structure is actually pretty simple. И, в общем, структура упражнения очень проста. It says that first of all, I set a loose intention, not a tight sort of fixed goal, but just a loose kind of intention in the back of my mind. Первый шаг, мы создаем для себя желаемое намерение для этого процесса. И это намерение, оно не должно быть каким-то строгим или зажатым, или слишком сильным. Это расслабленное намерение, спокойное намерение. I think of it as sort of, you know, if you cook spaghetti, do you ever cook spaghetti sauce? Я отношусь к этому так. Например, если вы готовите соус для спагетти. Кто-нибудь когда-нибудь готовил соус для спагетти? Make a nice sauce. Kind of, you put it on the back of the stove, and the longer it cooks, the better it gets. Вот вы поставили кастрюлю с соусом на плиту, включили небольшой огонь, и чем дольше этот соус там варится, тем вкуснее он получится. You kind of stay connected to it, but you don't have to be there all the time. И поставив этот соус на плиту, вы сохраняете свою связь с этим соусом, но вы не стоите над ним постоянно, каждую секунду, и не смотрите, что с ним происходит. So, for example, I remember doing this once when I wanted to design or create a workshop for 2 days, a 2-day leadership workshop. И пример, как, например, я использовала этот процесс. That was sort of my loose intention. I don't know what's going to be there, but that's sort of the frame, the loose frame. Однажды мне нужно было создать новый тренинг на 2 дня, и вот это было мое намерение для процесса. Это было мое расслабленное намерение. Just kind of set it loosely in the back. И я просто сфокусировалась на этом намерении и оставила его на краешке своего сознания. Мне нужно создать новый тренинг. Noticed how I was aware that it was always there, but it was soft, you know, wasn't. И также я обратила внимание на то, что это намерение всегда остается на краешке сознания, но оно меня не переполняет. Я за него не цепляюсь слишком сильно. I don't know what's going to come, but I'm going to let the universe now offer me some ideas. И вот открытость, расслабленность этого намерения проявлялась в том, что я не знала, какой конкретно тренинг я хочу, я просто знала, что мне нужен тренинг, и я позволю своему бессознательному дать мне идеи для него. And then I sort of enter into a state of, well, we call it the modeling state in NLP. I think it's a soft vision. И затем я вошла в состояние, особое состояние, в НЛП мы его называем состоянием моделирования, но как его описать? Это состояние, в котором у нас очень мягкое восприятие, не острое, сфокусированное, а мягкое, расслабленное восприятие. So that if I take my fingers like this and I start to move my hands out further and further, например, how far can they go, and I can still see both of my fingers in my peripheral vision. Если я возьму пальцы свои, начну их разводить, насколько далеко я могу их развести, чтобы удерживать оба пальца в своем видении, в своем восприятии. И таким образом наше восприятие становится очень широким и мягким. При этом у нас возникает тишина, no internal dialogues, quiet. Утихает наш внутренний диалог, возникает тишина. And it's relaxed, but not so relaxed. Возникает расслабленность, но не ватность, расслабленность. But there's no excess tension. То есть нету каких-то чрезмерных зажимов в теле или напряжения. And that is the state for modeling. I'm just open now. I'm opening
my ears, my eyes. И вот это состояние мы называем состоянием моделирования. Я открываю, расширяю свое восприятие, открываю свой взор, Bringing my awareness outside свой слух, становлюсь восприимчивой к тому, что меня окружает. and taking a walk. И вот в таком состоянии отправляюсь на прогулку. And for me, I live by the ocean, so I can just go out and walk kind of in nature. И для меня это очень просто сделать, потому что я живу прямо на берегу Still have океана, this awareness и я отправляюсь на прогулку. that there's И на краешке моего spaghetti sauce cooking back there. сознания я помню, что у меня там на плите варится мой соус для спагетти. То есть мое намерение. And then I wait И я просто иду и жду, to see what the universe brings. что мне подарит Вселенная. What in all the possibilities grabs my conscious attention? What grabs my awareness? Что из огромного поля всего, что меня окружает, привлечет мое внимание, что захватит мое внимание. It could be something that you see. И это может it быть could что-то, be что вы a увидите, tree, it could be an ashtray, it например, дерево или пепельница, could be a plant, could или be растение, flower, или цветок, a bee, a bird. или птица, или пчела. You don't know. Вы не знаете, что привлечет ваше внимание. But the one thing I do know is you cannot consciously choose it. Но один принцип очень важен. Вы не можете сознательно выбирать объект, символ. If you're not sure that's the symbol, it will come back again. Если вы не You'll see it уверены, again. если It'll вы come не back. уверены, Or you'll feel it again. Maybe это the breeze on your cheeks. если вы не уверены, это ваш символ или нет, то просто отпустите его, он снова появится в поле. Maybe Может, it's- сядет к вам на щеку. Maybe a sound that keeps coming from the outside. Значит, это может быть звук, это может быть ветер, это может быть все что угодно. You don't know. Вы не знаете. Now, sometimes it's something that sort of in a conscious way we go, well, I don't want to be that. Иногда сознательно нам не нравится символ, который возникает, мы реагируем, я не хочу ассоциироваться с этим символом. For example, once I did it and it was the ashtray. Kept going back to like one of these tall ashtrays like you'll see. Однажды, когда я делала этот процесс, мое внимание постоянно привлекала такая общественная пепельница Who большая. wants to be the ashtray? И я не хотела исследовать эту пепельницу. No, I don't want that. Не, не Just хочу keep looking пепельницу. for something cool. И я продолжала прогулку, искала какой-нибудь клевый символ. But then it doesn't have any relationship to the spaghetti sauce. Но если я выберу какой-нибудь клевый символ сознательно, он не будет иметь никакой связи с моим соусом спагетти. Whatever that association is, I just don't know what it is yet. То есть важно принимать тот символ, который возник. Я еще просто не понимаю, как он связан с моим намерением. Let's suppose the symbol that comes and continues to kind of come is a tree. Ну и вот давайте предположим, что тот символ, который привлек ваше внимание и продолжает появляться в вашем поле, это дерево. So if you take a moment and close your eyes and think of a favorite tree that you know about, a place that you go, or И maybe you have it in your yard, or И если вы на пару мгновений закроете глаза и представите какое-то дерево, которое вам нравится, возможно, дерево у вас на даче или рядом с вашим домом, или какое-то дерево, которое вы когда-то видели, and you become the tree, just do, take second position with the tree. You go, I'm и просто попробуйте сейчас представить это дерево, и на пару мгновений не просто его представьте, а станьте этим деревом. If you become the tree, Если бы вы стали этим деревом, what do you notice? то что бы вы начали замечать? What do you notice? Что бы вы начали замечать? Anything? A lot of things that I wouldn't be able to perceive if I was a human. Right. Okay, I can Another perceive, kind of I perceive perception. a lot of things that I couldn't perceive if Да, I were human. много всего, что я не могла бы воспринять, если бы я была человеком. But what are some of those things? Но что? Что конкретно? I am the tree, and I Я am дерево. what? Что это значит для меня?
The movement of the juice inside, the direction of the wind. Great. Хорошо. Great. So she goes, the direction of the juice inside. I mean, Значит, I can defeat gravity and bring something up, out and pull it all the way up. движение соков, что это значит? Что я могу преодолевать законы гравитации, я могу вытягивать что-то из земли. The roots are deep inside the earth, and at the same time, the top of the tree is high in the sky. Right. So I have a lot of deep connection down into the earth, and at the same time, I'm in the light. Reaching to the sky. Да, у меня одновременно очень глубокая связь с землей, а верхушка моя достигает небес. Взгляд гораздо выше, чем у человека. Взгляд выше, красивая природа, больше внимания к природе, видение океана, неба и очень красивый ветер. And as my vision is much higher than the vision of a human, so I can see much broader and get in touch with beautiful nature. I'm taller. Я выше. I'm taller. Я выше. A lot of leaves. A lot of leaves. Много листьев. I create an environment for other people to live. Через листья я создаю окружающую среду для людей. Yeah. The birds can sit on me, and I could sense the pores. Okay. So yeah, other creatures can kind of live in your hair in a way. Да, в ваших волосах могут жить другие существа. It's very organic state. I feel myself part of the nature, and I don't feel if I'm included or excluded. I'm organically part of the nature. Okay, great. I am part of nature, and it's not even a question. It's organically so. Органично ощущаю себя частью природы, и я не думаю, частью природы или не частью природы. Я просто чувствую себя включенной. How about the fact that you can in the leaves transform gases? Как насчет того факта, что используя свою листву, вы можете трансформировать химические газы? That's pretty deep, man. Это глубокий навык, правда? That you can take something that's out of the atmosphere and transform it and put something back into the atmosphere. Вы втягиваете определенные вещества из атмосферы, трансформируете их и выпускаете их уже в новом изменившемся виде в окружении. The sun. I can turn to the warmth of the sun. You're right. I can do photosynthesis. Я могу производить процесс фотосинтеза. I can create moisture. Я могу создавать влагу. What did you say? Что вы сказали? And also the crows are making the sound in my hair. The crows are making. Вороны They're very каркают noisy в brothers and голове. sisters. Очень шумные. У дерева есть некоторое пространство, в которое он занимает, да, то есть он не пытается оказаться где-то в другом месте, он растет там, где он растет, и оно тянется к чему-то более высокому, к солнцу. The tree is occupying its space and is not trying to jump to another place. It's on the one hand, and on the other hand, at the same time, it's growing up, so it's reaching out to something. Great. How about the sense of time? Как насчет чувства времени? It's much slower. Oh, much slower. Намного медленнее. Great. So think about some of the. I'm going to leave the tree for a minute. Так, Now, давайте на минуту оставим think дерево. about just some of the ideas А that теперь you подумайте capture. про некоторые из идей, с которыми мы сейчас соприкоснулись. There's a sense of stability, but also flexibility. То есть есть чувство стабильности и при этом гибкости. There's a sense of reaching towards Есть чувство, a что light, мы тянемся к свету. There's a sense of being able to transform something. Есть чувство right? того, что мы можем что-то принимать и трансформировать. There's a sense of slowing down. It's like, we're moving extremely fast. Есть ощущение замедления, потому что мы с вами двигаемся очень быстро. Time becomes a whole different
И время становится, A whole восприятие different времени становится reality. совершенно другой реальностью. Right? Now, can I connect that back? Now I take that and I connect it back to this spaghetti sauce. И теперь вот эти некоторые открытия, могу ли я их взять и вернуться к своему соусу для спагетти? Как я их могу связать со своим соусом? And now I have a start point for my program in leadership. Они могут стать начальными идеями для развития моего тренинга по лидерству. How am I going now? That's just my start point, right? Это те Flexibility идеи, от которых and я буду stability, the relationship between flexibility and stability as a leader. отходить. Например, лидеров важно научить балансу между стабильностью и при этом гибкостью. Where do I ground in the stability of the vision, the mission, beliefs and values of И my organization, что for будет example? заземлять лидеров, что будет источником их стабильности, связь с видением, миссией, ценностями. Where do I want to create and sustain the flexibility in the system, in the behaviors and capabilities? Где нужно лидерам больше развить в себе гибкости на уровне поведения, на уровне их навыков. So, I mean, it's a start point, То есть это and it's может an быть offering from the universe. начальной идеей, и это дар от Вселенной. Does that make sense? Поняли идею? Great. Now, what about that would be difficult for you? А что в этом процессе может стать сложным для вас? Anything? Есть какие-то моменты, которые могут стать сложными для вас? Yes, my Да. dear. Что может помочь настроиться на активное незнание, состояние моделирования? Еще раз. Что может помогать настраиваться на активное незнание или состояние моделирования? What can help us to get into this state of not knowing, The state of not knowing. So, modeling? so who would like to just give this a quick try? Кто хотел бы быстренько We'll поучаствовать do в it the short form. You want to в try очень it? короткой форме попробовать? Woo, woo, woo. What is up with that? Что это такое? Is this like a secret signal? Это Because какой-то секретный сигнал? thanks. It's good to see you. Хорошо тебя видеть, приятно тебя видеть. Okay. So I said the first thing is, do you have a soft intention? Первое, есть ли у тебя вот такое вот мягкое намерение? Should we give him the? Yes. Do you want to say what it is, or? Ну, это частично намерение, частично проблема. Я хотел бы определиться, превращать это в цель или отказаться и принять как есть. This is partly an intention and partly a challenge. I'd like to find out if I want to put this out as my goal, or do I want to let it drop this goal. Okay, so you're looking for information about making a decision, some kind of a decision point. То есть у тебя такая точка выбора. Ты ищешь информацию для того, чтобы сделать выбор. Принять решение, Yeah, да? great. Принять So I think решение. that's great. Sometimes it can be like personally for myself. I have a challenge and I'm trying to get more knowledge about that, so I Иногда can find my way. наше намерение может быть Okay. какой-то сложностью. Мы And you хотим go, получить "Okay, дополнительную I'm just trying to get информацию. some more information about this decision that you're making, and И, то есть ваше намерение получить больше информации про решение, которое вам нужно принять. Здорово. so just place it somewhere so you have a sense that it's there, but it's almost more like a prayer or a wish, or Можешь it's soft. It's soft. вот это намерение где-то расположить в своем поле, но так, чтобы оно было очень мягким, практически как просто пожелание, очень мягким, чтобы оно не беспокоило тебя. Just kind of hold it as a soft intention or wish, or Позволь этому намерению просто остаться в своем поле, как такое легкое желание. Хорошо бы было. just looking, just needing a little bit more guidance from the Просто universe. тебе хорошо бы Yeah. было получить от Вселенной чуть-чуть A bit больше more. подсказок. Okay. And be aware of how you stay connected to it. So you И также обрати внимание на то, как ты ощущаешь эту связь с намерением. То есть оно на краешке сознания, но сохраняется. just have an awareness of your knowledge that it's there. То So есть you как don't. ты понимаешь, что намерение не исчезло, что оно у тебя So есть. that the importance of that is so that when a symbol emerges,
there's a sense that it does relate back to that. It's not just random. Это для нас важно, потому что нам важно понять, Okay. когда Now. символ появится, нам важно понять, что символ все-таки связан с нашим намерением, а We're не just going какой-то to случайный. use the room because this is our environment. This И is what we have мы с in the тобой в room. упражнении будем использовать этот Or зал, потому что это то, что у нас есть, это наше окружение. It can kind of come out of your world. Или твой Your символ field. может родиться изнутри твоего мира, изнутри твоего бессознательного. So the question that he asked me was about what is this state? How do we support this state? И Yeah? вопрос, который For modeling Константин or мне задал, The not knowing state. как мы можем лучше войти в это состояние незнания, открытости, моделирования. Особенно если что-то тревожит или есть напряженные отношения с темой. Especially if right now I am in an anxious state Exactly, and if there is some exactly. tension in my body Great. or some problem with my body relationship. Exactly. So the first thing I want you to do is to just maybe take a step forward and kind of find yourself moving towards more of a coach state. И первое, first. что я тебе предложу, это сделать шаг вперед и, делая этот шаг, приблизиться к состоянию коуч. So I think that's the first good step we can always take. Is Я to, думаю, okay, am что I here? Where's my attention? Where's Это my awareness? What am I первый doing with it right начальный now? шаг, с которого полезно начинать всегда. Где я сейчас? Куда направлено мое внимание? Можно чуть-чуть расслабиться, заземлиться. And just bring your awareness again to your feet, where you're И connected to the просто earth. And направь свое внимание в свои стопы. am I home? Am I present? Ощути свою связь с землей. Спроси себя, I think здесь that's ли a good я, start point. присутствую ли я здесь. Это хорошая начальная точка. Then you might just check your body, just do a little inventory and go, where's the tension? И дальше ты просто можешь просканировать свое тело, спрашивая себя, где в теле есть зажимы, напряжение. And to just kind of release or let go И or breathe into замечая those зажимы и places. There's many напряжение, ways. ты можешь просто дышать сквозь них, выпуская это лишнее напряжение, расслабляя эти места, Just go. восстанавливая поток энергии. Just to relax. Просто позволяй себе дышать, расслабляться. I mean, when we try to do something, quite often our shoulders come up, and so you И don't когда have мы to try. что-то just have to- стараемся сделать, прилагаем усилия, часто напрягаются наши плечи, а нет нужды стараться, можешь позволить плечам просто расслабляться. And if you think it's more comfortable sitting down, И you если ты can sit подумаешь, что тебе будет down. комфортнее сесть, ты сможешь присесть. Great. And so just allow now, just go. Is it quiet? Is it quiet inside? И также обрати внимание на то, есть ли у тебя внутри тишина, тихо ли у тебя внутри. So I'm just going to touch you on the back. Я просто дотронусь okay? до твоей спины, можно? Quiet, Тихо, relaxed, but ready. расслаблен, но при этом готов. And if you have internal dialogue, just bring the awareness outside. И если ты замечаешь свой внутренний диалог, просто направь свое внимание наружу, на то, что тебя окружает. У меня как бы есть диалог, но всплывают одни картинки, которые могут быть опорой и ресурсом. I have an inner dialogue, but at the same time I get some pictures from the inside that could be my resource. Вы говорите еще что-то, у меня всплывает другая картинка, You и start вот saying something я по else. картинкам перемещаюсь. Then I Это get a диалог? new image. От этого So следует избавляться или это часть just as you say настройки? something, I have images flowing. Should I try to release them? You don't or- have to do Тебе anything. вообще ничего не надо делать. Maybe I don't know if those are the symbols coming or images coming. Я не знаю, вот эти картинки, которые всплывают, это твои символы или... Ресурс. It's kind of resource. Okay. Хорошо. What is it? А What что is- это? What is the image? Что-то, какая картинка у тебя всплывает? Разные. Different pictures. Different pictures? Разные картинки.
В ответ на то, о чем вы говорите, что помогает мне настраиваться. So when you say something, I get instant images that help me to get into coach state. Это не про намерение пока. This is not about intention. Okay, great. So, when you continue to sort of kind of connect to the whole, your whole system first. Yeah, Ты можешь просто продолжить соединяться со своей If any системой. of those images help, just step into the images and settle into the images. И если 'cause they're какие-то you из этих anyway. образов, возникающих, тебе помогают, заходи в них и позволяй себе еще больше входить в состояние коуч. And if any point you want to open your eyes and just kind of use those soft eyes and kind of open the field И to see если the в какой-то whole. момент тебе захочется открыть глаза и начать смотреть мягким взором на поле, которое тебя окружает, You're not focused on anything не in particular фокусируясь or ни anyone на in чем particular, конкретно, just that vision просто outside. можешь смотреть на свое окружение очень мягким, восприимчивым взором, принимая все поле. So that you can just be here, now, Ты можешь быть просто здесь и Present. сейчас, присутствовать embodied, в своем теле, connected будучи связанным с собой. through yourself and then to the outside world. И из связи с собой можешь соединяться с внешним миром. And either your attention will be sort of captured by something on the И inside, твое внимание может быть or привлечено чем-то снаружи, или maybe some symbol какой-то символ может начать рождаться can изнутри. emerge from the inside. Either way, it's okay. Или снаружи, или изнутри. And it just emerges. It's not И символ something просто of trying, начинает it появляться. Это не что-то, что ты пытаешься найти. symbol. Это просто символ, который зарождается и появляется. And this is also the importance of just keeping the channel open. The one job in life that we have to continually И наша do важная is задача в этом just keep процессе — the это channel open. открывать, оставлять, поддерживать наш канал открытым. Это наша самая главная жизненная задача. Просто поддерживай канал открытым. And then just let me know what you notice. И просто дай мне знать о том, что происходит. It's just like a meditation. Yeah. Это похоже на медитацию. Ну да, я осознаю бессознательный процесс в теле, в картинках, которых я не вижу. Я осознаю, что что-то происходит, но в процессе. I am aware of some process, subconscious process going on, but I don't know what it is about. Doesn't matter. Don't have to know Это what it's не about. важно, ты не должен знать, о чем это. You just know it's going on. Тебе That's the просто first важно step. чувствовать, что он происходит. Это первый шаг. So just bring awareness to И that. просто направь свое внимание на этот процесс. Say thank you Скажи спасибо to yourself. That's себе, to yourself. спасибо мне. Remember your intention back there. И вспомни о том, что у тебя есть намерение на краешке сознания. And go, what symbol И might emerge? какой Or символ do you может notice in this room that родиться, или какой символ может привлечь твое внимание здесь, в этом зале, might connect to that? который связан с твоим намерением? Ну да, похоже, у меня есть сигнал, что это может быть символом. It seems I have a signal that it could be a symbol. Okay. Хорошо. And what is that? А что это за символ? Пшеничное поле. It's the field of the, this bread growing. The field of A wheat. a wheat. Пшеница. Field of wheat. Пшеничное Да, поле. опушка леса, солнце, The forest on the edge of the field, the sun, чистое небо. very clear И sky. мое внимание привлекает колосок. And my attention is caught by this part of the wheat, the upper part. Yeah. The upper part of the wheat where the seeds are. Yes. И твое внимание привлекает колосок. Okay, great. So this is what you get to do now. И вот что ты сейчас будешь делать. I want you to just
take a little step over here, and I want you to become. Я хочу, чтобы That ты wheat. сделал небольшой шаг вперед и стал этим колоском. Или That's the вперед, flower или of вбок. the wheat. Стал этим колоском, который ты видишь. And just go, Exactly. And you're just going to become the flower of that И ты wheat. просто можешь стать этим колоском. The sunshine, И ты можешь чувствовать you're солнечный in the свет. field, Ты находишься в поле. the edge of the forest, На краю поля есть опушка леса. that you're just this beautiful little shaft of wheat И ты являешься The вот flower. этим прекрасным колоском, with the seeds. в котором есть семена. And just notice what you notice. И If you're просто that, what are you doing? обращай внимание на то, что ты замечаешь, что происходит с тобой. Maybe the wind's blowing you. Может, ветер тебя расшатывает. In that field, with all the other wheat brothers В and этом sisters. поле колосков твоих братьев и сестер. Okay? Хорошо. Okay, so let's just leave that Давай now. это оставим. Now we're going to go to meta И position, теперь мы пойдем в метапозицию over to observer, или в позицию kind of lean наблюдателя. against the wall and get real Ты curious. можешь облокотиться на стену и посмотреть на это все со Go ahead, стороны. lean. It's good. В общем-то, приятно Chill облокотиться. out. Отдохни. So here we have this intention and this idea Смотри, of здесь у тебя есть decision. вот это намерение получить информацию для принятия решения. Okay. And over here we have something that you discovered or А здесь находится что-то, что was ты revealed. открыл или Yeah. что открылось твоим бессознательным. And what did you discover as this wheat? И что, Is there будучи anything этим in particular колоском, that- что ты обнаружил? Было ли что-то особенное, интересное, когда ты ассоциировался с колоском? Это не рационализируется пока в содержании, в идее или в какие-то вот явные осознания. Здесь основной момент – это процесс того, что именно привлекло мое внимание, на что я настроился. It's difficult for me to give any rational explanation right now That about it's this not experience. rational. But the most important thing for me now is how it caught my attention. What exactly caught my attention? in Некоторые this. элементы в символе, The- как бы There was some вы предложили elements. этим стать, я не знаю, что это. There were some elements in this symbol that had some meaning. You offered me to associate with it. I don't know what is it. Но вот ощущение этой сонастроенности, оно присутствует, и оно, наверное, какое-то имеет отношение к намерению. but Это the- любопытно поисследовать, во что это может, как проявляться, во что выражаться, и But the что state будет приходить в the результате. state itself that I had there, it's very interesting, and it could relate to my intention. У меня And есть it's идея, interesting. что в этом смысле упражнение «Активное мечтание», оно не завершается, оно открывает новое активное мечтание на другом уровне. And it will be interesting for me to explore how the state would reveal itself later on, what will be going on later on in relation to my intention. And I Great. have an idea that this process, it's not final process, that it's No. only the It's initiating point. an initiation point. Exactly. You're exactly right. Ты It's a действительно start прав. point. Это действительно какая-то такая начальная точка. So you go. I have an intuition that it relates. I То есть just ты don't сказал, know how yet. ты говоришь, Yeah? что интуитивно ты ощущаешь, что вот это состояние связано с твоим намерением, но ты еще не знаешь как. Great. Because I think that's the first step. I mean, И это хорошо, you потому go, что это первый шаг. That's a good point. to start. Это хорошая начальная точка. But just for the heck of it, Но вот просто вот let's just for the heck of it, let's just go back to that place where you were setting your intention. попробуй вернуться в то место, где ты создавал свое намерение, And do you sense that any different? и ощущаешь ли ты какое-то отличие, что-то изменилось здесь по твоим ощущениям? Just to sense it, because you said I had an intuition there. I had a sense that Просто there's a чтобы connection. I ощутить. just can't
describe it yet, and I ты сказал, understand that. что у тебя есть интуитивное понимание, что это состояние связано с твоим намерением. Сейчас мы проверяем. And that the state itself was relevant. Ты сказала, что само состояние было важно. What do you notice? Что ты здесь замечаешь? Ну, это однозначно изменение в визуальных субмодальностях восприятия ситуации. For sure, the visual submodalities have changed how I perceive the situation. Это активизирует какой-то процесс, And it но activates нужно время, in a process, but I need more time. чтобы увидеть, во что это может проявиться. Exactly. Здорово. But it's in process now. Но теперь ты Да. начал процесс. Okay. Great. Thank you very much. Thank you. And it's shifted. И It's что-то made an начало internal, меняться. you know, my vision is То есть not то, the как я vision and the воспринимаю это submodalities and all that. Yeah. В субмодальностях начало Great, меняться. great. Super. And it is. Здорово. It's just like when I say I'm going to do a little leadership project, when I just get those few words, that's just the start point. И It's now in process, though. Именно It про got это me я и going. говорила, когда у меня было намерение создать новый лидерский тренинг, и я получила эти You got it. осознания от дерева, это были начальные точки, Great. от которых я потом отходила. Здорово. You're the best. Ты вообще самый лучший. Вы богиня. And you are the goddess. Oh, thanks so much. Thanks. Great. Great. So, I mean, and he said it very beautifully. He goes, oh, okay, now it's in process. Now it's moving now. And that's what you're wanting. You're just wanting to get something started. And И- this is the way. Константин описал это очень здорово. Он сказал, что вот я чувствую, что процесс начался. И это то, к чему мы стремимся, чтобы что-то сдвинулось и инициировался процесс. To allow the field, the outside world or the inner field to start to move us in the direction. То есть In a soft way. нам хочется позволить полю, чтобы оно начало, чтобы поле позволило нам инициировать процесс изменений. And I mean, and the state itself, И I само think, was состояние, also relevant, which was the question he asked. I need to know more about this state. само состояние this state of действительно not важно. knowing. И это то, что, о чем спрашивал Константин. Действительно, нам важно начинать этот процесс из состояния незнания. So that's the spirit of it. Yeah. Вот Yeah. это основная идея нашей работы. The talking stick. У Говорящая меня вопрос палочка. именно по поводу шага. Я так понимаю, ну вот в классической версии, то, что указано в записях к этому упражнению, поиск стимула происходит во время того, как вы ходите и смотрите на то, что вас окружает. А в ситуации вот с участником вы искали символ внутри него. Yeah, this is the question about this difference in procedure. It is described that in classical version we go out in nature, we walk out in nature, and the symbol emerges from the outside. And here you let the symbol emerge from the inside. Right. So if you look, I don't know what it says in your instructions, but when I wrote it, you know, because we're in a place where we don't always have access to nature. Я не помню, как у вас действительно написано в раздатке, но, в общем, действительно, когда у нас есть доступ к природе, I mean, not immediately. We can't. I mean, we could take a walk over in the park, but it would take too much time. а здесь у нас его нету, конечно, мы могли бы пойти в парк, но на это бы ушло очень много времени. It could be something that emerges from the inside. И если у вас The есть field достуp of к view. природе, это может быть что-то, что рождается изнутри, из вашего внутреннего поля. Native America, it would be something that emerges from the outside. А right? вот коренные индейцы использовали этот ритуал так, что искали символ, который возникает снаружи. Like my son and the mountain lion. Как вот в истории про моего Mom, сына, he never took his eyes off of me. который встретил горного There's a льва. message there, И он right? говорил: Something to attend to. мам, он ни на секунду не отвел от меня взгляда. И в этом было мощное послание, которое можно было дальше исследовать. I really recommend you do it in nature when you have an Я, opportunity to do конечно it in же, nature for sure. Рекомендую вам делать этот процесс на природе, когда у вас есть эта возможность. For the spirit of just getting the structure of it. Но для того, чтобы вы сейчас It's all right if it усвоили comes from inside. структуру этого Okay. упражнения, этого процесса, мы сделаем это так. Yeah.
So it can be an offering from the unconscious. То есть на самом деле это может быть символ, который вам дарит ваше бессознательное. But I can think either my unconscious is reaching out and grabbing onto Но как something бессознательное может подарить нам этот that's подарок? relevant, Оно может привлечь ваше внимание к внешнему миру, or I can think that the universe is offering me something that's relevant. Both perspectives are или fine. я могу Yeah. считать, что в этом процессе Вселенная мне дарит какой-то подарок, который относится к моему намерению. Либо бессознательное выдергивает этот подарок из Вселенной, либо Вселенная дарит этот подарок моему бессознательному. That's why I said Milton Erickson would say, "Oh, your unconscious mind just selected something," and the Native Americans would say, "The universe just offered you a gift." Я про это и говорила в начале, описывая одно и то же. Милтон Эриксон бы говорил, ваше бессознательное только что выдернуло для вас подарок из поля, а коренные индейцы говорят, о, только что Вселенная сделала вам подарок. Are we good with that? Понятно? А You're если a вот- procedural guy. Вы очень процедурный человек. We're going to lighten you up with some options, you know. Вам надо, вас хочется так облегчить разными вариантами. это действительно так. Вот можно чуть-чуть процедуру по поводу того, Can I ask about procedure? One more question. One more procedural question. Еще один процедурный вопрос. Да, шаги по мере, как вы с Сергеем занимались символами, доставанием символов из Сергея. То есть вы перевели его... Константина, извините. Константина, да. Вы перевели его в аптайм и ждали, пока что-то появится, да? Или что там было еще? I'm really curious. So this is technical question. How did you help Konstantin to get in touch with his symbol? Did you, as far as I understand, you led him into uptime state and waited until the symbols will emerge? Что-то еще было? Или вот Did you только do вот это? something else to what I mentioned? No, I mean, nothing really. I mean, I just wanted him to know that as a sponsor, I'm here to support him. Ну, And практически whatever ничего. I can do to support him in that little journey, I'm here for him. Ну, что That's я all. еще делала? Я предлагала свое позитивное спонсорство, что я с тобой здесь, я предлагаю тебе здесь свою поддержку в этом процессе. So, you know, if I want to say it another way, Если сказать это по-другому, you want to be in that coach state yourself, То есть and you want to технически. connect and create the vessel. You want to create the relational space with that person. если сказать технически, что мы That's сами, always number one. как коуч, входим в состояние коуч, удерживаем состояние коуч, и при этом выстраиваем контакт с нашим клиентом, канал, который связывает нас с клиентом, выстраиваем поле отношений с ним. I mean, and I did ask Constantine if I could touch him on the back just to go, I'm here with И you. один из элементов, if the который support я helps сделала you to kind of settle, then I Константином, did do that. я спросила, можно я дотронусь до твоей спины? Я дотронулась до его спины, и это был моим каналом, как помогать ему в процессе успокоения. That I see you, I'm here with И you. я также транслировала, я тебя вижу, я здесь с тобой. Да, спасибо. No, you're welcome. Thanks. Спасибо. I love procedure, you know. Мне нравятся процедурные вопросы. I love procedure a lot. I just also like to break it. Мне очень нравятся процедуры, но я люблю им не следовать. But I do understand it's important sometimes to put the tracks in the snow in a good way, Но you know. я понимаю, что for иногда yourself, and важно then you- иметь yeah. лыжню. Okay, here's your task. Но, в общем, ваша задача. You got to do it now. Теперь вы будете это делать You're going to do it by yourself самостоятельно. because that was just a demonstration. Это была демонстрация. Set your intention. Значит, вы создаете свое намерение, размещаете его в поле. Just something you want to open the book on. You know, you just want to start the process on. You're just getting started on. Just Ваше need some намерение knowledge about. может быть связано с тем, что вы хотите инициировать, начать какие-то изменения или какую-то цель. Take that moment to just calm down, slow down, Позволяете себе в течение некоторого времени pause, успокоиться, вернуться в тело, breathe, подышать, расслабиться, connect to yourself, соединиться с собой, quiet, успокоиться, создать тишину, relaxed but ready. при этом расслабиться, но быть в состоянии готовности. And then you're going to do it by walking. You're going to go walk for 5 minutes just outside затем- in the
outside here, or Вы будете выполнять это упражнение в процессе ходьбы. only У вас 5. будет 5 минут, чтобы походить в этом состоянии, не just очень notice далеко. if a symbol comes either from the outside or emerges from И the в этом inside. процессе вам важно будет заметить, символ появляется снаружи или начинает Pay зарождаться attention on the изнутри. stairs. Внимательно Don't get следите silly. за ступеньками, то есть не проявляйте глупость. Could be, could be anything that kind of captures. И это может быть that. что угодно, что может словить ваше внимание. Then become it for just a few, just for a few moments. or Затем a на moment. пару мгновений, на пару минут If I- ассоциируемся с этим символом, становимся им. If I am this flour of wheat, Например, если бы я была этим колоском, what does that mean? что бы To be это that, значило для меня? Just Каково like это the быть tree. этим колоском? То же самое, что мы Or- делали с деревом. The breeze, the breeze is a Всем- beautiful one because the breeze gets everywhere. Или можно стать бризом, The breeze is magic. You can't see it, but you can see the effects of it. ветерком. Ветерок — это вообще удивительная вещь. Мы его не можем видеть, но мы видим его действие, 'Cause эффект. you really can't see it. А сам ветер мы не видим. Only the effects. Только то, как он действует. And then bring it back. И затем вот с этим опытом возвращаемся, And выходим then из kind этого of go, can I find a connection there? And и смотрим со стороны, можем ли мы увидеть взаимосвязь между этим символом, то, что мы испытывали в нем, и нашим Да. намерением. if I'm trying to make a decision and I have a couple of options and I'm going, I don't know, I И, don't know. например, если мое намерение было принять решение, и я разрывалась между несколькими вариантами, What knowledge is here in this то shaft of wheat какое новое знание я получила, ассоциируясь с этим колоском? Как оно keeps the относится к моему process in решению? motion. Keeps the А, process in motion. И один из ответов, который здесь был, позволять процессу развиваться. Okay? You got 10 minutes max. У вас максимум 10 минут. Alone. Вы You got 10 самостоятельно minutes делаете. maximum to go do this 10 exercise. 10 минут на упражнение делаем самостоятельно, без пары. Go! Пожалуйста, идем. Run! Бегите.